дуруд ба шумо бинандагони азиз шабакаи телевизиони Сафина. барномаи фарҳанги муосир аст аз силсила барномаҳо. воқеан мо дар идея аз силсила барномаҳои фарҳанги муосир масоили антропологиро мавриди баррасӣ қарор додем ва он чӣ ки дар афкори тамаддуни башарӣ, махсусан дар тамаддуни аврупоӣ дар мавриди инсон буд, то асри 20 онҳоро мо мавриди муаррифӣ ва баррасӣ қарор додем. ва дар ду барномаи охир мо аз масоили антропологӣ дар фарҳанги ё дар тамаддуни орёӣ шурӯъ намуда будем ва воқеан дар тамаддуни шарқ ва ба таври куллӣ мо дар бобати антропологияи орёӣ то андозе аз бахши ведоӣ ба шумо маълумот дода будем ва барномаи имрӯз идомабахши ҳамин барнома аст. ва воқеан агар ба масъалаи инсон назар афканем, инсон як мӯъҷизаест, як асрорест ки дар ҳамаи тамаддунҳои башарӣ аз дунёи кӯҳан то имрӯз ҳамеша мавриди арзёбӣ, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. ҳар инсоне новобаста аз дидгоҳҳои худ ва новобаста аз сатҳу сифати тафаккуре ки дорад, дер ё зуд ҳатман ба худ суол мекунад ки ман кистам, чаро ҳастам. ва дар маҷмӯъ андешаи онро ҳам дорад ки ҳамин тамаддуни башар чӣ гуна сурат гирифтааст ва ба кадом самт равона аст. яъне барои ҳамеша ва барои ҳар фасл ва ҳар давр ва ҳар марҳилаи таърихӣ масъалаи инсон масъалаи муҳим буд, ҳаст ва хоҳад монд. аз ин рӯ барномаи имрӯзаи мо идомаи силсила барномаҳои антропологӣ аст ва имрӯз низ масоили антропологӣ дар мактабҳои фалсафии ведоиро баррасӣ мекунем. яъне агар мо дар барномаҳои пешин ба тарзи куллӣ маълумот дар бораи антропологияи ведоӣ дода бошем, имрӯз дар иддаe аз мактабҳое ки бо таъсири фалсафаи ведоӣ ба вуҷуд омаданд, масъалаи инсон чӣ гуна ҳаллу фасл шудааст, масоили антропологӣ. ва барои паҳлӯҳои гуногуни ин мавзӯъро шарҳу тавзеҳ кардан, мо ба студия узви вобастаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа, профессор Муҳаммадалӣ Музаффариро даъват кардем ва ман устодро хайрамақдам мегӯям. ва устод, мо дар барномаҳои пешин то андозае як маълумоти иҷмолӣ ва маълумоти мухтасар дар бобати антропологияи ведоӣ ба бинандагон иброз дошта будем. ва мехоҳам ки дар ин барнома акнун таъсири, яъне ҳар кадоме аз ин мактабҳое ки бо таъсири ведҳо ба вуҷуд омаданд, инсонро чӣ гуна арзёбӣ намудаанд ва кадомин масъалаҳои антропологӣ барошон қобили аҳамият будааст. ташаккур. масъалаҳои антропологӣ дар ҳар як мактабе ки сарчашма аз ведҳо мегирад баррасӣ шудаанд. агар ҳама мактабҳои фалсафие ки дар асоси ведҳо ташаккул ёфтанд, то имрӯз идома ёфта истоданд дар шакли таълимоти навин. агар мо ба тариқи шумора агар гӯем 10 мактаби фалсафӣ мешавад. яъне 6 мактаби ортодоксалӣ ки бевосита аз ведҳо сарчашма мегиранду аз яне гуфта будем ки аз упанишадҳо сарчашма мегиранд. 6 мактаби ортодоксалӣ вуҷуд дорад. дигар 4 мактаби дигараш ки онҳо ҳам асосан сарчашма аз ведҳо мегиранд, вале дар таъсири будоя, дини будоя, онҳо ҳамчун як таълимоти, як қисми таълимоти будояро ташкил медиҳанд. дар шакли интиқодӣ ба ведҳо қарор гирифтанд. ҳатман инҳо аз ведҳо сарчашма мегиранд, ҳама маълумот мегиранд. акун вақте ки худи ҳамин таълимоти будоя ки як ба як шакли муайян ки ташаккул меёбад, инҳо бо як шохаҳо 4 шохаи дигар аз таълимоти ведӣ дар шакли будоя, инҳо ҳам қариб 4 мактабро ташкил мекунанд.
البته در آنها بزرگترینش خودی تعلیمات خاصه به بودویا که از دو مکتب عبارت است. یعنی مخیه نمیگن، یعنی چرخی فلکی بزرگ و چرخی فلکی کوچک. اساساً در تعلیمات بودویا در همین دو مکتب مسئله های آنتروپولوژی گذاشته میشن. اساساً مسئله آنتروپولوژی در خود بودویا بسیار به طریق فوندامنتالی گذاشته شدن. از چی این برمی آید؟ این از توجه آنتروپولوژ های اروپا که قسم بودویا را بسیار خوب آموختن، همه وقت در آنها یک تفسیر، یک بررسی تا حتی در کنفرانس ها همین مسئله ها برآورده میشن. یعنی در برابر مکتب های همین 4 مکتبی که میگویم در برابر مسئله های آنتروپولوژی با مسئله های دیگر هم دیده میشد. همین مسئله های فلسفی، یعنی مسئله اخلاق جداگانه، مسئله های روانشناسی جداگانه، مسئله های زیبایی شناسی جداگانه، مسئله های هستی شناسی جداگانه، معرفت شناسی جداگانه، تا حتی مسئله های ساتیرولوژی که به تشکل انسان اسخاتولوژی که حیات بعد از مرگ، اینها هم یک تفسیر شرح داده شدن در این و این همین شرح و تفسیر حاضر هم ادامه یافته شده است. البته اگر ما اینها را هر کدامش به طریق مشخص و جداگانه اگر اینها را بررسی کنیم، این با فکرم که یک 10-15 مکتب رو اگر دو تایی مثلا تا رقمش به 22 میرسد که مثلا این شرح داده شود. لیکن اصلا مهمش این است که ما حاضر توجه میکنیم به همان مکتبی که اندیشه های همین مکتب ها 10 تا مکتب در وی در یک مجموع همه متمرکز کرده شده است. یعنی با کمبودی، با اشاره به کمبودی نارسایی‌های های هر یک مکتب جداگانه و همین مکتب ها خصوصیت هم تاریخی دارند. حتما از مکتب پیشینه اینها عبرت گرفتن و همین نظریه‌ای که نسبت به انسان باشن حتما دیگرگون ساخته شده است یا که تکمیل داده شده است یا که پره گردانده شده است. مثلا شما همچون فیلسوف میدونید که مکتب کهنه ترینش مکتب منطق است، مکتب نیایه هست. نیایه. پس از این مکتب اتم شناسی هند است که این از روی خرونولوژی تاریخی از مکتب اتم شناسی یونان پیشتر است. 200 سال پیشتر است. خب در اینجا مکتب های هستند که به واسطه از همون 4 ویدها میبرند، یعنی از ریگویدا و از سامویدا و از یجورویدا و اتروا ویدا، اینها از همین 4 تا ویدها میبرند. انا این مکتب هایی که مثلا از بعد از ریگویدا میبرند، اینها فلسفه خودشون رو در سیمای همین 6 مکتب تشکل دادن و ولی جمع بست کننده همه همین معلوماتی که درباره انسان است، درباره ماهیت انسان است، طبیعت انسان است، از همه بزرگترش و از همه یعنی به شکل جمع بست کنندهش در فلسفه ویدانتا به آخر میرسد. ویدانتا یعنی اگر که در ترجمه بگیریم میشود جنبست و خلاصه تعلیمات ویدی در همه جنبه، یعنی هم در جنبه همچنین که تکرار کردیم گفتیم در اخلاق، در فلسفه و در همه علم های فلسفی این جنبست کرده شده. از همین تعلیمات هایی که به فکر اندیشه من از همه تعلیمات هایی که یعنی مسئله های فلسفی را میبردارد، 3 مسئله به نهایت مهم گذاشته شده است و همه طرفه تفسیر داده شده است. یکی مسئله هستی شناسی، یکی مسئله معرفت شناسی و یکی مسئله آنتروپولوژی، مسئله انسان شناسی. همین سه اندیشه به نهایت همه طرفه اساسناک کرده شدن، چون که میگوییم با واسطه منطق، با گفتار راسیونالی، عقلگرایی بسیار یعنی هم مشخص کرده شدن، هم با اثبات دلیل ها و برهان منطقی همین تعلیمات تا با امروز تا با ما آمده رسیده است. برای همین من فکر میکنم که همون از همه بهترش که ما حاضر همچنین جنبست همین مکتب های فلسفی که 6 تا اقلا گیریم بودویا را جدا کنیم، اگر در همین سیمای ادوایتا ویدانتا ثبت شدگی هستند. اکنون از یک طرف گرچنده که
تعلیمات آنتروپولوژی بودویا از ویدویا سرچشمه گرفته شده باشد به هر حال و همچون یک تعلیمات اپوزیسیونی است و تعلیمات اپوزیسیونی است نسبت به تعلیمات 6 تعلیمات فلسفی. البته اینها تا اون درجه تفاوتی ندارند که اندیشه‌هایی که در 6 مکتب فلسفی هست در اونها نباشد. در اونها هم هستند. یعنی بنیادن اینها یک چی هست؟ یک چیز همش از همون ولی اختلاف در طرز حل مسئله ها با وجود آمده است. البته برای که در همون دو مکتبی گفتم در مکتب یعنی چرخی کلان و چرخی خرد در همونها تا حتی در همونها یک نقطه نظری یگانه وجود ندارد. مثلا اگر ما اونها رو بکنیم مثلا جاینیزم این یک مکتب فلسفی تماما مستقل لکه در زیر نقاب تعلیمات بودویا است. یا که مثلا تعلیمات لامه ها دلای لامه تیبت امروزه این هم یک سرچشمه اساسیش از بودویا میبید از قسمی یعنی چرخی بزرگ مخیانه میبید. و انا برای همین اینها البته خود به خود بسیار تعلیمات های شوق انگیز هستند، بسیار تعلیمات های منطقی هستند. شیوه دارد که بسیار متفکران غرب بسیار توجهشون خیلی زیاد است به همین مکتب های بودویا. تا حتی وقتی که درباره روانشناسی سخن می شود بیشتر به همین ها تکیه میکنند. اکنون در خود ویدانتا این اساسا در شکل درستش میگن ادوایتا ویدانتا. ادوایتا یعنی ثانویت نیست، دخرگی نیست. یعنی این کار میکنه دوایتا دورا این کار کرده دوگانگی را تماما این کار میکنه. و همین مسئله اگر مثلا به زبان امروزی دینی گوییم مثلا توحید اگر گوییم به درجه بلندی توحید تفسیر کرده شده است. اون سخنهایی که در این توحید اساسا این توحیدی و نمیگن، برای جدا کردن از دیگر شکل‌های توحیدی که در دیگر دین‌ها است این توحیدی مطلق میگن. توحیدی مطلق اگر به زبان فلسفی ما بگیم اینا ما اینا میگیم مونیسم مطلق. مونیسم مطلق همین در شکل مونیسم مطلق این بی‌نهایت تعلیمات تا به امروز اعتراف شده و در مسئله اثبات دلیل آوری یگان مکتب فلسفی برابر این شده است. استاد همینجا وقتی که اینا ما میگیم که یعنی مونیسم مطلق است از دیگر توحیدها، یعنی همون تفاوتی بنیادیش در چی است که اینا مثلا مطلق کلمه مطلق بر سر همین نصب میکنیم؟ تفاوتی اساسیش همین که مثلا وقتی ما میگیم مونیسم شکل‌های گوناگون دارد. اساساً همین مسئله وای کردن جاری نمودن کلمه ادوایتا معناش است که تماما دخرگی نیست، تماما از یک نقطه نظر است. مثلا شما در خاطر داشته باشید که همون وای ها مثلا تعلیمات اسپینوزا را مثلا از یک جهت پانتئیسم اگر که ما مثلا همین به شکل مونیستی اگر گوییم در این هیچ وقت مثلا این کاری ثانویت و دوالیستی حتما وجود دارد هست، هم در دیکارت هست هم وای است. از نقطه نظر دین و فلسفه دین هم گیریم در اینها دخرگی وجود دارد. مثلا یک مثال روشن در دین‌های مونوتئیستی میگن، دین‌های مونوتئیستی در دین‌های توحیدی در دین‌های مونوتئیستی مثلا یگانگی نیست، مثلا آفریدگار جدا هست، شما جدا، انسان جدا هست، این نمیشد. انا در این جدا نیست، یعنی اینجا وحدتی وجود است. در اینجا وحدت این اگر یک نقطه نظر بگیریم که از وحدتی وجودم باز دقیق‌تر و عمیق‌تر است. برای چی؟ برای اون که مثلا یگانگی هستی میگیم در وقتی مثلا جدا کردن همین هستی را به شکل‌ها تقسیم کنیم. اگر هستی رو در شکل‌ها به هر حال اعتراف عالم مادی دیده می شود. در وی حوال امین در حقیقت ریالی همچون سبستانسیالی دیده می شود که ما بعدتر در این مسئله گپ می زنیم. اینجا همین خیلی هست که تا حتی همین مثلا پانتئیسم میگن اگر همین مفهوم استفاده بریم مثلا در اسپینوزا پانتئیسم گریم در این اگر که استفادهش بریم پانتئیسم نمیگن
پاننتئیسم یک مفهومی هست که نسبت به دیگر مکتب‌های فلسفی در تاریخ موجود بوده استفاده نمیشد. پانتئیسم تنها با همین پاننتئیسم همون گفته شما که چی فرق دارد همین از مونیزمی که ما میگیم از دیگرها هست، همین که همین برای همین کلمه مونیزم، مفهوم مونیزم قدرت افاده کردن ندارد. حتما باید گوییم که مونیزم مطلق، یعنی مطلقاً همین یک چیز است، دیگر چیز دیگر وجود ندارد. اینها همه جزهای همون یک چیز است. همون یک چیز است. برای همین با اونها تا دقت داده نمیشه. همین تفاوتش من در همین است. بعضی وقتها مثلا همین تا حتی هم ویدانت نگفته، ادوایتا که گفتن همین انکار دوالیسم، انکار سنویت، دخرگی وجود ندارد، دو فهمی وجود ندارد. دو سوبستانس یک خیله که یکیش در زمین است یکیش در آسمان وجود ندارد. برای همین میگن که مونیسم مطلق. اکنون اینها باز یک شرط دیگر دارن. همین خیلی اندیشه بود در ویدانتا، در ویدها اندیشه بود که اساساً تعلیمات فلسفی که به درجه مونیسم مطلق است این برای همه نیست. این برای همه، این فقط برای همون زیایان و فیلسوفان و متفکران هست که همه وقت در همین راه اندیشه کردن، در همین فکر خیالن، در جستجو در گفتگوی همین اندیشه هستند. به همین ها بخشیده میشد. به همین ها باید که اساساً به همونها باید فهمه باشد. ابا همه که مثلا تحصیل میگیرن در مدرسه میخوانن، در مثلا در کجا که تحصیل میگیرن، این دانستن این بسیار مشکل است. برای همین که همین این انسان ها رو به همین گروه ها جدا کنن و هر کس مشغول آموزش همین تعلیمات مونیسم مطلق نشود شرط میگذارن. شرط مثلا میگن که پیش از آن که انسان کوشش کند که ماهیت و طبیعت خود را بفهمد. اینجا مسئله آفریدگار دیگه نمیراده کن. همین سوبستانس یگانه را یافتن در کار. همون آدمی میفهمد اندیشه را بفهمد که خود به خود باوری دارد که در عموما کل هستی فقط یک تا ریالیت است. یک تا ریالیت دوم وجود ندارد. اگر ما در تصور خود فکر کنیم که خیلی ریالیت حقیقی یگانه وجود دارد، با ریالیت دوم درجه و دیگر هم وجود دارند. اگر این خیلی کنیم ما یعنی به همین فهمیش همین مشرف نمیشیم. ما اینو نمیفهمیم برای که ما در تصور خود اعتراف نکردیم که در حقیقت هم یک تا ریالیت وجود دارد. همین خیلی مسئله گذاری در فلسفه یونان هم نیست، در فلسفه در فلسفه اسلام هم نیست، در نصرانی راست دیگه من همین واخوردگی نیستم. همین مسئله که همین قطعی استاد تو اندازه همین تاثیر پذیری بعدن در مکتب های تصوفی اسلامی تو اندازه اصلا اون تصوف اسلامیش میگویند ولی اون همه سرچشمه‌اش که اسلامی نیستند، ولی یک اندازه شباهت ها، یک اندازه یک سرچشمه ها و مخصوصا همون وقتی برمیگردیم به همون پانتئیسم یا وحدت وجودیه و وحدت شهودیه که در این مکتب های تصوفی بعدی ما هستند، همین تاثیر پذیری از اونجا مگر منشأ نمیگیرد؟ من فکر میگیرم که منشأ میگیرد، برای اینکه عقیده های من در شکل پاراللی همین عقیده ها رو در مولوی رومی میبینم، در ابن العربی میبینم، در بایزید بیستمی میبینم. انا در همین سه نفر همین عقیده ها در ایجادیاتشون اگر که بخونی همین عقیده ها اندیشه ها هستند. البته اونها در اون وقت مثلا در نوشتن اثرها یا اقتباس آوردن و این آوردن به این شکلی که امروز هست این خیلی نبود، لیکن در همین تا شما درست است، در همین ها وجود دارد. برای اینکه اردین های تصوفی هم گوناگون هستند. اونها که گوناگون که هستند در همین در ایجادیات همین سه متفکر ده همین اندیشه ها میخرن. لیکن یک چیز است که اونها به طریق شاعرانه همین گفتن، این به طریق فلسفی اثبات کرده شده. بله اینجا کانسپسیا است. اینجا کانسپسیا است.
اونجا هم تو یک گویش های هستند، یک اندیشه هستند. در اینجا اینجا سخن که گفت اثبات می‌کنه که برای چی همین است. برای همین شرط میگذارد که کسی که برای فهمش همین مسئله نودخرگی یا که این کاری دخرگی یا که فهمش ماهیتی ویدها اگر که برسد باید که با 4 تا شرط جوابگو باشد. شرط میگذارند. شرط یکم، چون که گفتم در تصور باید که اعتراف کنی که حقیقت ریالی یک تا است، دو تا نه. اگر در شکل سوبستانس اگر مثلا بگیریم که به زبان فلسفی گوییم، اگر در شکل سوبستانس یک سوبستانس مطلق است، سوبستانس ها گوناگون میشوند. در عالم مادی هم سوبستانس میشود، مثلا ذره‌های های خرد مثلا یادرو برای اتم این سوبستانس حساب میشن. انا برای همین اونها را در برابر این حقیقت ریالی و سوبستانس اول هیچ گذاشتن ممکن نیست. برای همین وقتی که در مسئله هستی شناسی میگد، همین هستی شناسی را به 3 درجه تقسیم میکند. یعنی هستی مطلق که به همین وابسته، هستی مطلق، ریالیتی مطلق یا که سوبستانس مطلق. یکمش عالم مادی دیده شونده که ما درک میکنیم و هستی سراب، هستی فریبنده، فریبا. هستی عالم مادی و هستی فریبنده هیچگاه اینها هستی ریالیت حقیقی را تشکیل نمیکنند، با اون وابسته هم نیستند، از اینها کم زیاد وای نمیشود. با اینها گویا که به گفته سخنان افلاطون اینها یک سایه حقیقت ریالی هستند. این شرط یکمش است که باید که کسی که در همین راه می رود همین شرط قبول کند که در فکرش دخرگی، ثانویت تماما پیدا نشود. این شرط یکم. شرط دومش، این انسانی که در راه علم سرسپرده هست و همه فکر ذکرش به همین هست، باید که نه در این عالم، نه در حیات بعد از مرگی، اونها بسیار باوری دارن به این، نه در حیات بعد از مرگی هیچ وقت کوشش نکند که از همین خواندگی و از همین فهمیدگی یک فایده به خود بگیرد، به دست آورد. مسئله فایده به خود گرفتن و تماما قطعا رد کرده میشد. همین هم باید یک ریاضتی باشد که در این استوار باشید. مثلا اگر از این روی معیار بگیرید، ما برای انسان ها کار میکنن برای اینکه زندگی کنن، مثلا میخونن برای اینکه یک منفعت باشد. در واقع باید استوار باشی که از حس خودی، از منفعت خودی بتون کاملا باید که آزاد باشی. باید اینا پیش یکمش وای، دیمش این شرط، دو شرط. سیم شرطش پیش از اون که به همین تعلیمات قدم نهد باموزد، به صحیفه اول بیاد، باید که در خود 6 تا صفت تشکل دهد. 6 تا صفت تشکل دهد. این میشه سیمش. اینها همه قدر دقیق هستند که در وقتی من اینها رو مثلا از همون زبان سانسکریتی من ترجمه کردم، همون اگر کمتر یک بگیریم که مفهوم دیگر استفاده بردیم، ماهیت همون فهمیش دیگر میشد. انا که همین 6 تا صفت کدام های همین 6 صفت، همین حالت یکم، حالت اساسی ویش میگوید که خیلی به زبان سانسکریت که ما ترجمهش کردیم. همین یک تاش خودداری کردن توانستن. همین خودداری ما بسیار وقت خودداری کردن توانستن نمیتونیم. این بسیار حالتی، این هم حالت اخلاقی است، هم حالت روانی است، هم حالت خیردی است. خودداری کردن توانستن. کسی که خودداری کردن نتواند اگر، یعنی در وقت خواندن این تعلیمات وای نمیفهمد. این یکمش. این دیگرش این کاری منفعت شخصی، دیگه گفتیم که فکر درباره خود، این کاری منفعت شخصی باید که حتما باید که داشته باشد. دیگرش طاقت صبری به انتها باید که داشته باشد.
همین خیلی صبر، همین گونه طاقتی داشته باشد که نفهمد بخواند، باز بخواند که همین در خود همین مسئله طاقت صبر بی‌نهایت این بود به زبان همون سانسکریتی بود مثلا وای دارد خیلی مثلا شام میگن این همین این اگه در ترجمه آمدگی است. خب اکنون به همین این کاری همین منفیت خود طاقت صبر با وی آوردن. اگر مثلا ما هم فکر کنیم که پیش از آن که ما به همین آموزش تعلیمات سر کردیم این بسیار مشکل است، راستیگه بسیار مشکل است. دیگرش هست باوری به همون استاد سخن گفتگی، یعنی باوری با اون چیزی که یا که مثلا پیری که شما را راهبری میکند یا که با نوشته های پیری که وای وجود ندارد در حیات نیست، پیری معنوی، شما پیری معنویه که شما ندیدید، نه که پیشکی باوری شما نخونده که وای چی میگه، نه که باوری باید داشته باشد که در وقتی خوندنتون باید یگان وای دست چی نتیاد شما را خلل نرساند. هر چون کوششی در تو باشد که همین خیلی کوششی باشد که به همون فهمش یگانگی سوبستانس یگانگی رسیدن، یگانه هدف باید در باشد. همین یگانه انا این میشوه اون شرط سیمش. شرط چهارمش همین خواهشی به بقا رسیدن باشد که تا حتی درباره فنا هم فکر نکنید. گفتی عطار در فنا دوری فراوان یافتم، در بقا خود رو پریشان یافتم. فقط درباره بقا آزاد شوی، اگه این مسئله آزاد شوی در اونها هستن که آزاد شوی همین که از نقطه نظر تناسخ وقتی که چندین بار به عالم برمیگردی این سبب ویران بودن نامه اعمال تو هست. همین خیل کردن در کار آزاد شوی که به همین عالم مادی بر نگردی. این خواهش انا همین 6 تا پرینسیپ باید که رعایت کرده شود. اینها که وقتی که رعایت کرده که شدن بعد به همون آموزشی وای سر میکنیم. هستی مطلق سر میکنیم. اگه هستی مطلق که فهمیدید وای میگه که فهمش هستی مطلق دیگر بدون این جای فهمشی دیگر نیست، عجیبش نیست، چیزی مخفی دیگر نیست و چیزی نیست که تو باید احتیاج فهمش داشته باشی. همین یک به شکل کلاسیکی شده است، به شکل کلاسیکی که یگان کلمه وای پرتافتن نمیشد. اگر همین از بالای همین من نقل کردن میتونم، نه که اون معنی که در این جذب نمیتید. برای همین تماشابینان محترم باید که به همین دقت کنن که ما همین از روی ترجمه به یگان کم و کاست باید که همین ما بررسی کنیم. این اونقدر بسیار نیست. فهمش این چی است؟ فهمش این همین است که وقتی که همین فهمیدی دیگر حاجت به گفتگوی قوی غیبی نیست. لیکن همین هم فقط در خود است. در شکل گفته های اقبال اگر بگیریم اسرار خودیه که در باطن انسان است. اگر چی اسرار بوده است؟ میگه که اسرار خودی همون ماهیت ریالیت اساسی میگه که وای از همه چیزی دیده شونده و شنیده شونده فرق دارد. پیش از همه حالت باطنی و مقدس است. میگوید که ناعیان است و ابدی است. گفتگو کردن در کار نیست، در هیچ جا ناعیان است و ابدی است. فکر کن که در قسم قلب خودت هست. خب بی صفت داغدار نشونده از همه گونه فعالیت در کنار. من به شما اظهار سپاس میکنم بار دیگر از نام بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه و بیننده عزیز. ما امیدوار هستیم که در چند لحظه که با شما بودیم یک معرفت در زمینه آنتروپولوژی ویدایی معلومات حاصل کردید و ببینید انسان اونقدر مرکب است، اونقدر بارها تفسیر شده است و تا هنوز هم مورد آموزش قرار دارد و همیشه انسان کوشیده است خود را و جهان را شناسد که این جهان چی است و من کیستم و چی ارتباط بین ما و بین جهان وجود دارد و هر آینه
муҳимтарин чизе ки мо дорем худи мо инсонҳо ҳастем ва ба қадри ҳамдигар бирасед, ҳамдигарро эҳтиёт кунед ва он қиматтарин чизе ки дорем ҳамин зиндагие ҳаст ки бо ҳам ҳастем ва бо ҳамдигар дар як таносуб бохирадона бизиҳед. рӯзу рӯзгори шумо хушу хушоянд. хират ёру мададгори шумо. поянда бод тоҷикистони азиз. бидруд. то дуруди дигар.